जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। मन मुख हुकम न बुझे बपुड़ी, नित हमै कर्म कमाए। गुरु साहब जी बख्शिश करते मनमुख कदे रब ते गुरु का हुक्म नहीं बुझेगा, हुक्म च नहीं चलेगा। बपड़ी दे थिर ते विचारी जीव रूपी इस्त्री हुक्म तो वांझे रह के हौमे च कर्म कमा रहे हैं। रजा तो उल्ट ਜਿਹੜਾ कर्म करता है ਉਹਦੇ अंदर हौमे आती है, उस कर्म का कोई लाभ नहीं प्राप्त होता। मान लो गुरु साहब जी सानू ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਦਾਸ ਨੇ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ, फिर इशनान करना, फिर बाणी पढ़नी, फिर गुरु साहब के दर्शन करना आना, फिर कथा कीर्तन सुननी, फिर शाम को रहरास साहब का पाठ, फिर कीर्तन सवेला पढ़ के सोना। हुक्म तो यह है ना। तो जे इस तो उल्ट असी अपनी मर्जी नाल कर्म करिए भी मैं तो आ कुछ करना है, हठ धारण करके ये ना करिए जो मर्यादा है। महाराज ने फिर बचन कहे अंतर मैल जे तीर्थ नावे तिस बैकुंठ ना जाना। अंदर मैल है तो तीर्थां ते इशनान करते फिरना। महाराज कहते उन्होंने बैकुंठ की सोझी नहीं पैंदी, ना वो बैकुंठ का वासी बनता है। हुण वेखो जी, कला तीर्थां ते ना जाना चाहिए। शरीर का इशनान भी जिथे विशेष तौर पर असीं जाते हैं, सानू जरूर सरोवर च इशनान करना चाहिए। सानू बौली साहब बनी है, कई स्थानों पर खूह है लगे पुरातन समय तो सानू इशनान जरूरी है, करना चाहिए। पर महाराज कहते बहुत यार तीर्थां ते जाके जे शरीर का इशनान करके अंदर हौमे आ जाए बंदे तो फिर लाभ कोई नहीं है। महाराज ने इशनान करने वास्ते क्या है, पर जो नाल उपदेश है भी जिस स्थान पर असीं जाते हैं उतों असीं उपदेश भी सुनना है, शरीर का इशनान भी कराउणा है। बहुते शरीर इत्थे आउंदे जी, बाबा जी अरदास कर दो 5 मस्सिया ते इशनान सुखिया सी, 5 मस्सिया हो गई, इशनान कर चुके हैं। 5 मस्सिया सुखण का मतलब सी भी इत्थे आण के दीवाना च बैठ 5 मस्सिया आएगा, अगली मस्सिया तेरे तो घरे नहीं बैठा जाएगा। तेनों कीर्तन चो, कथा चो, ढाडी बारां चो, कवीशरी चो रस आउण लगेगा, फिर तू सदा वास्ते गुरु चरणों नाल जुड़ेगा। कला तीर्थ का इशनान नहीं। महाराज कहते अंतर मैल जे तीर्थ ना आवे, अंदर मैल भरी है तो जे तीर्थां ते नहाउंदा फिरे भी मैं तो कोई स्थान छड्डिया ही नहीं है, मैनू तो 68 तीर्थां का इशनान हो गया है, तो फिर महाराज कहते गल नहीं बनेगी। अंतर मैल जे तीर्थ ना आवे तिस बैकुंठ ना जाना। हाँ, स्थान ते असीं किसी ते भी जाते हैं, सानू उत्थों एक उपदेश मिलता है जिथे ते असीं शब्द कीर्तन चल रहा है, जो शब्द चल रहे हो साढ़े वास्ते उत्थे पहुँचण ते गुरु साहब मूल के उपदेश कर रहे हैं। कथा चल रही हो, कोई बाणी पढ़ी जा रही उपदेश है। पर जे किसी स्थान पर शरधा लैके जाते उस स्थान का इतिहास भी साढ़े वास्ते उपदेश है। आप किते जाते हैं उथों का इतिहास साढ़े वास्ते, चलो आप अपने गुरु घर की गल करिए, कोई शरधा लैके आउंदा सी ते रोज़ आउने, असीं इतिहास पढ़ते भी नहीं है। वैसे सानू इतिहास याद रखना चाहिए। इथों इतिहास पढ़ने वाले को की मिलेगा भी एक तो झूठी सौं नहीं खानी है, गुरु साहब ते किसी को भरोसा दवा के धोखा नहीं करना है। जे मेरा बाणा वेख के जे मान लो भी मैं गुरु नाल जुड़िया, कोई जापड़ी साहब मैनू आउंदा वेख के मेरे ते विश्वास कर लैंदा है, भाई इहदा कारज कर देना चाहिए, गुरु घर नाल जुड़िया है, उन्हें विश्वास किया गुरुद्वारे करके, गुरु घर करके, तो मैं कल नूं उहदे नाल धोखा करांगा। महाराज कहते जिथे गुरु साडे नेका कारज सवारदा है, गुरु ते विश्वास रखण वालिआं दे कारज सवरदे है, उथे जे असीं फिर मुकर जाते हैं, वो बाणी जट की तरह बाणियों तो पैसे लैके मुकर जाते। जिथे गुरु सानू
ਸੁਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਥੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾ ਮਾਸ ਵੀ ਨੋਚ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਜ ਦਿਆਂਗੇ, ਮੁਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਾਘ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਢਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਲੱਥ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਮਾਂ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਯਾਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਹਿਲਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ 40 ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਜੇ ਤੀਰਥ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਬੈਕੁੰਠ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਲੋਕ ਪਤੀਣਾ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਪਤੀਣਾ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਦੱਸਦੇ ਫਿਰਦੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਉਹ ਕਹੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਦੱਸੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਬਤੀਣੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਾ ਹੀ ਰਾਮ ਇਹ ਆਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਮਝ ਇਹ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਜੋ ਰਾਮ ਏਕ ਹੀ ਦੇਵਾ ਸਾਚਾ ਨਾਵਣ, ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੁੱਝੇ ਬਪੜੀ, ਨਿਤ ਹੋਵੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਚਾ ਨਹਾਵਣ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਚਾ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਆਇਆ ਫਲਾਣੇ ਤੀਰ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਮ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੱਲਾ ਪਿੰਡਾ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਲ ਕੇ ਮੱਝਣ ਜੇ ਗਾਤ ਹੋਵੇ ਮੇਂਢਕ ਮਲ ਮਲ ਨਹਾਇਓ। ਉਹ ਮੇਂਢਕ ਨਿਤ ਨਹਾਇਓ, ਨੇਤੀ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਲ ਕੇ ਨਹਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਅਜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸੁੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮਲ ਕੇ ਨਹਾਉਣਾ, ਨੇਤੀ ਮੇਂਢਕ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਹੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਮੇਂਢਕ ਤੈਸੇ ਓਏ ਨਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਡੱਡੂ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਧਰਮ, ਇਹ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਉਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮੇਂਢਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੱਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਚ ਅੰਤਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਆਲ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਾ ਸ਼ੂਜ਼ ਨਾ ਪਾਏ ਹੁਣ ਤੇ ਪੈਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਠਰਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਠਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਦਿਨੇ ਵੀ। ਕਿਉਂ ਆਖਿਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਠੰਡ 'ਚ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਵੀ, ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਧਿਆਨ ਤੇਰਾ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਹੈ, ਦਰਦ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੰਕਰ ਥੱਲੇ ਚੁਭੇ ਨੇ, ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਹੇ ਹਉਮੈ ਕਰਮ, ਉਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਉਮੈ ਬਣਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਰਮ
ਕਰਮ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਦਾਸ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੇਤੀ 'ਚ ਲੇਟੇ ਮਾਰਨੇ, ਬਰੇਤੀ ਉੱਪਰ ਪਾ ਲੈਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਰਥ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰ ਦਾਨ ਕਰ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੇ ਗੁਮਾਨ। ਇਥੇ ਹੰਕਾਰ ਉਥੇ ਗੁਮਾਨ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਲਾਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਉਂ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਕਰ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਉੱਠ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭਾਤੇ। ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ। ਪਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਣੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਸੁੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਵੱਲ ਐਵੇਂ ਘਿਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਲੰਮੀ ਤਾਣ ਕੇ ਪਏ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕਰਮ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ। ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ, ਘਿਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਨਾ ਉੱਠੇ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੀ ਤਾਣ ਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਗ੍ਰਸੇ ਲੋਕ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਚਾਹੋਗੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 11, 21, 25 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 5-7 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ 25 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਹਦੀ ਹਉਮੈ 7 ਦੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ 25 ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ 20, 30, 40, 50 ਅੰਗ, 100 ਅੰਗ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਣ ਬਹੁਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹੰਕਾਰ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੰਗਣ ਬਹੁਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਨੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਉਨੀ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਨੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਹਉਮੈ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ ਗਈ। ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕਹਿ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਹਿਲ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰਨਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕਹਿ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ, ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਪੂਛਤ ਪਥਕ ਤੇ ਮਾਰਗ ਨਾ ਧਾਰੇ ਪੱਗ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਕੈਸੇ ਬਾਤਨ ਸਜਾਈਏ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕਹਿ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ, ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਿਓ, ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਤਿਆਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਰਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਈਏ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਤਿਆਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿਆਗਦੇ ਜਾਈਏ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਰੂਪ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਰੂਪ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਹਉਮੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ
ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਰੂਪ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਏ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਤੇਰੇ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕਹਿ ਤੋ ਪੋਤਾ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨੈ ਤਿੰਨ ਕੀ ਰੀਸਾਂ, ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ, ਵੇਖੋ ਜੀ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਮੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਉਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੀਸ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੀਸ ਵੀ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੀਏ, ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਇਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਤੇ ਔਗਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ, ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਬੜਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਈਏ। ਕੂੜੇ ਮੂਰਖ ਕੀ ਹਠੀਸਾ, ਕੂੜੇ ਝੂਠਿਆਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਗ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਟੀਚਰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਸਮਝਾ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਜੇ ਦੱਸਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੱਲੀ ਬਾਣੀ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ, 11 ਭੱਟਾਂ ਦੀ, 3 ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ, ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰਨਗੇ, ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੀਰ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਖੀਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਬਹੁਤਾ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੀਰ ਤੇ ਸੰਗ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੁੱਝੇ, ਮਨਮੁਖ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਖਿਚੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਇਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕ ਜੇ, ਹਵਾ ਰੁਕ ਜੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਖਿਚੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਸਗੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੇ ਬੜੇ ਔਖੇ, ਗਿੱਲਾ ਬਾਲਣ ਸੀ, ਫੂਕਾ ਮਾਰ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੱਥਰ ਮਸਾ ਅੱਗ ਵਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਮਨਮੁਖ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਤੂੰ ਮਨਮੁਖ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨਮੁਖ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਖਿਚੜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਹਵਾ ਵਗਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ। ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਹਵਾ ਰੁਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਇਹੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਰੱਬ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਭਾਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਿਤ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਤ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਹਉਮੈ ਚ ਪੈ ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਰਤ ਨੇਮ ਸੁਚ ਸੰਜਮ ਪੂਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਐ, ਨੇਮ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਸੁਚ ਵੀ ਰੱਖਦੇ, ਸੰਜਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ, ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਐ। ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਖੰਡ ਭਰਮਣਾ ਜੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ, ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਲੋਕ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰ, ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਧੂਫ ਵੱਟੀ ਕਰਦਾ, ਸਿਰ ਵੀ ਨਿਵਾਉਂਦਾ, ਗਾਹਕ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ 5 ਮਿੰਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੁਕ ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਇਧਰੋਂ ਪੂਜਾ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਗਾਹਕ ਰੋਕਿਆ, ਉਸੇ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜ ਗਿਆ, ਪੂਜਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਵਰਤ ਨੇਮ ਸੁਚ ਸੰਜਮ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸੰਜਮ ਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ, ਸੁਚੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁੱਚਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ, ਸੁੱਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਹਿਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ, ਪਿੰਡਾ ਧੋਣ ਨਾਲ ਸੁੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ। ਨੇਮ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੇ ਹੈ। ਵਰਤ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹ ਵਰਤ ਦਾ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਬਚਨ, ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਰੱਖੀਏ। ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਤੋਂ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਨੇਮ ਨਿਭਾਉਣਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਲੇਟ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ 52 ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ 15-20 ਦਿਨ ਦਾ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਜਨਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਪਿਆ। ਸਾਡਾ ਨਿਤ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਪਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ, ਨੇਮ ਕੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੁੱਚ ਕੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ 5-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਸੁੱਚ ਨੇਮ ਤੇ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਖਾਵਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ ਤਿਨ ਜਮ ਜਗਾਤੀ ਲੂਟੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੇ ਘਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਓ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪਖੰਡ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਖੰਡ ਭਰਮ। ਹੁਣ ਪਖੰਡ ਕੀਤਿਆ ਭਰਮ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? ਜਿਹਨੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡ ਦੇ ਕਰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਜਮਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਾ ਕਸੁੱਧ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬੇਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦੇ ਖੋਟੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਐ। ਜਿੰਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਐ, ਉਹ ਮਸੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੰਦਿਰ ਦੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਕਸੁੱਧ ਨੇ। ਕੂੜ ਕੁੜਿਆਰੀ ਜਾਏ ਰਲੇ ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਤੇ ਕਰਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਕਸੁੱਧ ਨੇ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬੇਦੇ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋਰ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਗੇ ਉਹ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ।
ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋ ਸੁੱਧ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵੇੜਿਆ ਵੀ ਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਲਾਣਾ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋ ਸੁੱਧ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਹਸਤੇ ਸਾਰੇ ਉਡਾਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਉ ਹਸਤੀ ਹਾਥੀ ਛਾਰ ਸੁਆਹ ਉਡਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਹਾਥੀ ਉਹ ਬਰੇਤੀ ਸਵਾਹ ਉਡਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਖੰਡ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਹ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਕਰਮ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੋ ਸੁੱਧ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨੇ ਉਪਾਏ ਤਿਸੈ ਨ ਚੇਤੈ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲੱਗਾ। ਦਰਖਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦਰਖਤ ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ। ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਗੁਰਮਤਿ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਵਰਤ ਨੇਮ ਸੋਚ ਸੰਜਮ ਪੂਜਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ 'ਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਕਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੈ ਸੁਖ ਮੰਦਰ ਤਿਸੈ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਏ ਹੈ। ਆ ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਅਮੁੱਲੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੂੰ ਟੋਟੀ ਕਿਉਂ? ਪਖੰਡ ਦੀ ਤੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਖਾਵੇ ਦੀ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਦੱਬੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਉਪਾਏ ਦੱਸਦੇ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤਿਸੇ ਨਾ ਚੇਤੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਿਨ ਚੇਤੇ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੁਖ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ? ਸੁਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜਪਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆਤਮਿਕ ਮੌਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੁਖ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਸੁਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲੋਂ ਸੰਬੰਧ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੇ ਤੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਸੁਣੈ ਵੇਦ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਕਰੈ ਪੂਜ, ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਨਾ ਸੇਵਕ ਬਾਣੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਨਾਵਣਾ, 68 ਤੀਰਥ ਘੁੰਮਣ ਬਾਣੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਕਰੈ ਦਾਨ ਬੇਈਮਾਨ, ਅਗਿਆਨ ਪੁਰਾਣੀ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਸ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਸ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ। ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ? ਨਾਨਕ ਪਰਪੰਚ ਕੀਆ ਧੁਰ ਕਰਤਾ। ਨਾਨਕ ਪਰਪੰਚ ਧੁਰ ਕਰਤੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਆ ਪਰਪੰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਰਪੰਚ ਦੇ ਅਰਥ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪੰਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਧੁਰ ਕਰਤੇ ਨੇ ਆ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ਦੋਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜ ਕੇ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਟਿਕ ਗਿਆ ਜੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਏ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਇੱਥੇ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਰੱਬ ਲਿਖਦੇ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਵਰਤਦਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ, ਕਈ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੰਸਕਾਰ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਲੇਖ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ, ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟੀ ਹੈ ਸਖੀ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਠ ਪੁਤਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਸ਼ਾਇਦ, ਚਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤਮਾਸ਼ੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਪੁਤਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਰੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੁਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਰੱਸੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੂਰ ਹੁੰਦਿਆ ਸੀ, ਪੁਤਲੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਾਠ ਪੁਤਲੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਪ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਬਾਪ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਪ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗਾ ਫਿਰ ਨਫਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਜੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਵੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਜੇ ਲਾਇਕ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ, ਕਪੁੱਤ ਤੇ ਸੁਪੁੱਤ, ਅਸੀਂ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ, ਲੇਖਦਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੋ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਿਵਾਂਗੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਆਨੰਦਮਈ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਵਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ ਤੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਸਹਿ ਕੇਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਸਦਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਨੀਆਂ